Good morning, students. We have finished so many organelle structures. We have studied many organelle structures, and few organelle structures are remaining in eukaryotic cells, which completes your chapter, the cell unit of life. So, last we have studied about the chloroplast, its structure and function. Okay, so today, the beginning, we are going to deal with the structure ribosomes. Okay, so these are the non-membranous granular structure. They don't have membrane, so granular grains like structure, composed of ribonucleic acids and proteins. Okay, what they are made up of? Ribonucleic acids, RNA, and few proteins. Hence they help during the protein synthesis. Okay, and these ribosomes are discovered by the scientist, or first observed by the scientist called George Palade in 1953. Remember, try to remember the name of the scientist. Okay, yes, so George Palade, he first observed the ribosome in 1953, and these are the tiny ribosomes which are attached. Some are free in the cytoplasm of the cell, some are attached to which structure we have already studied, rough endoplasmic reticulum, RER, right? Why it is called as RER? Because ribosomes are attached on their surfaces. Okay, yes. About the prokaryotic ribosome we have studied. They are together form 70S, right, in prokaryotes. But here we are studying eukaryotic cells, so hence here, yes, what they are made from, or together how much sedimentation coefficient, so that is ATS. Okay, S, I have told you what is S, sedimentation coefficient, that is density and mass of the subunits. So here the subunits are, large subunits is 60S and the small subunit 40S. Togetherly, yes, and there is no maths behind that 60 matte 40 seri 100, no, that is not a maths here. Okay, this is based on like how many proteins and RNA composition. So here it is 80S. Okay, remember, larger is 60S and smaller is 40S. Together size is 80 sedimentation coefficient. Okay, so and we know the function of ribosome, they help in protein synthesis. Okay, protein synthesis, that is specially the process called as a translation. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು just you remember the ribosomes, they function during the protein synthesis. Okay, so next the structure is cytoskeleton. How in us there is a skeleton, nammalli hege skeleton ide which gives shape or strength to the body. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ the shape which maintains the shape given by the structures called as cytoskeleton. They are filamentous network like structure. Okay, they are network like ee reeti network like structures. Okay, and they are filamentous and proteinaceous andre which is made up of proteins. Okay, and where they present within the cytoplasm of the cell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೀಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್. ಲೋಕೋಮೋಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ.
ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ where we have studied cilia. Okay, cilia, flagella, all these are locomotory structures. So they are hair like outgrowths of the cell membrane. Cell membrane ಇಂದ ಒಂದು outgrowth, ಅದು hair like outgrowth. It may be tiny. If it is small, then it is called as cilia, and if it is large, then it is called as flagella. ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈನಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಸೀಲಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತು 9+2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದೇ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋನೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಯರ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇನ್ ವಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಪರ್ ವಯರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸುತ್ತಲೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೀಲಿಯಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. These microtubules are arranged in 9+2. 9 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್, ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ 9 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ಅ ಪೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2. ಓಕೆ, 2 ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲಿಂಕರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ lines, right? These are called as radial spokes anta karithವಿ, which is attached to the central sheath. So like this, all these microtubules are interconnected. ee ರೀತಿ interconnected ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, yes. Next is centrosome ಅಥವಾ centrioles, and the characteristics is these centrosome or centrioles are only present in animal cell. ಓಕೆ, ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್
absent in plant cell. And these are the structure which helps during cell division. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೆರಡೇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ these are centrosomes which are made up of the structures called as centriosome. ಆ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 2 ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದು ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಟುಗೆದರ್ಲಿ 3 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ animals. This is the special characteristics of centrioles. Okay, yes. And the next concept is a nucleus. This is one of the important organelle, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ whom? ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ in 1831. Remember, now don't get confused with Robert Hooke and Robert Brown. Robert Hooke is the scientist. He discovered cell. ಓಕೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಗಳಿಂದ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಳ್ತು. ಹೌದಾ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ ಕಲರ್ನ ತಗೊಳ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ನ. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ನೇಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಇದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ ಅಥವಾ ಡೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ. Okay, normally a cell has only one nucleus. Okay, ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಒಂದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ single nucleus, that is uninucleate. Okay, single nucleus. Multinucleate ಅಂದರೆ ಮೆನಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ RBCs, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದು ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 10th ಅಲ್ಲ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಓದಿರೋದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪೆರೆನ್ಕೈಮಾ, ಸ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಯೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಇವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ
NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ RBC ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ cells which is present in phloem, that is food conducting tissue. Remember, sieve tube cells of vascular plants, mammalian RBCs, they don't have nucleus. ಅವರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 marks question. All these are 1 marks important questions. Or they may ask, write a note on nucleus ಅಂತ 5 marks ಕೇಳಿದಾಗ you need to start with who discovered. Okay, yes. Next, a nucleus contain. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಓಕೆ, yes, so we'll study one by one. So nuclear envelope, okay, that is a double layered membrane with the space between, called the perinuclear space. Okay, andre this is cell membrane. Okay, and idella cytoplasm andaga, these all are cytoplasm, and this is what our nucleus. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಡೆ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು, ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಂದ RNA ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ DNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ RNA ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಸಿಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಏನು DNA ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ DNAನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ RNA ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. non-membranous spherical body. So they doesn't contain any membrane. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರದ್ದು, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNAನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. What is this chromosome called as? This chromosomes, okay, a human cell has about 2 meter long DNA distributed among its. So ನಾನೇನಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಟೈನಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೈನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ, ಮೀಟರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೈನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಂದಿ DNA ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 46 ಅಥವಾ 23 ಪೇರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಯಾವತ್ತು ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 46ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2n. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, n is equal to 46 divided by 2 ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, 23. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾರ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್? ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ with the help of this kinetochore disc shaped structure these arms are attached. ಈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಮಧ್ಯದ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Those are metacentric chromosome, submetacentric chromosome, acrocentric chromosome and telocentric chromosome. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರೋಝೂಮ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರೋಝೂಮ್, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. 4 ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ 2 ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 2ನೇದು ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಪ್ಪರ್ 2 ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಟೂ ಶಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೇಮ್ ಬಾಕಿ 2ಗಳ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿನ ಆರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಟೈನಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋವಂಥದ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಆಗಿ, ಮೇಲೆ ಆರ್ಮ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ ದರ್ ಇಸ್ 2 arm. This is what called as telocentric. So like this you can draw. ಓಕೆ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೇಮ್ along with you need to draw the diagram. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಟೇನಾ ಥರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. And the last structure is microbodies. These are the membrane bound minute vesicles that contain various enzymes. Okay, both plant and animal cells ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳುವ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಅನದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದಾ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿವು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್
ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay, this is the difference between plant and animal cell. So these are the differentiating point between prokaryotes and eukaryotes. Okay, a simple comparison. What is this comparison? They are generally smaller. Yes, they are smaller and these are larger. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ಯಾರ್, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವಿದಿನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ linear DNA is present. Major difference is ribosomes type. Which type of ribosome is present in prokaryotes? 70S. In eukaryotes 80S. But slight difference ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 80S 70S ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 80S ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 70S. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 2 points. ರಿಮೆಂಬರ್, if they have asked the difference between prokaryotic and eukaryotic or plant cell and animal cell, you need to write these points. So thank you. So this is the end of the chapter, the cell unit of life. So we'll continue within this unit only. ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಾಕಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.